Hi dear students, are you all fine? Okay, I am your new teacher. My name is Blessy. I will be taking maths for you all. It will be the fourth chapter. Okay, that is simple equations. So, I think you have learned in your smaller classes about equation. Okay, equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കാണും നമുക്ക് അല്ലേ? അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. LHS ഈക്വൽ ടു RHS എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി വി സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ. ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേരിയബിൾ. വേരിയബിൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു വേരി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ ഇക്വേഷൻസ് ആക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Okay, so first we are converting statements to equations. See, the first question I have written is the sum of 3 times x and 11 is 32. Sum of 3 times x. So, sum. Okay, sum nu vecha endana? Yes, addition. Okay, the sum of 3 times x. 3 times x and 11 is 32. Okay, അപ്പോൾ 3 times x. 3 times x means 3 into x. Okay, sum of എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So, it is addition. Plus 11 is 32. So, 3 into x is 3x plus 11 is equal to 32. So, this is the equation for the given statement. The sum of 3 times x and 11 is 32. That means 3x plus 11 equal to 32. So, now we will see the exercise questions. Okay. So, before that I want everyone to take your textbook. Your textbook page number 81. That is exercise 4.1. Okay. Take page number 81, exercise 4.1. So, in that the fourth question is they are asking to convert the statements to equations. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So the first question, the sum of numbers x and 4 is 9. The sum of numbers x and 4 is 9. So sum എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it is plus. Okay. X and 4, sum of x and 4, x plus 4 is equal to 9. Okay, this is the answer for the first question. The sum of numbers x and 4 equal to 9. Now, next question, that is the third question. Okay, I am going to work out the third question. 10 times a is 70. 10 times a. 10 times a means 10 into a. Is 70. That means 10a is equal to 70. Okay, first question, second question. 10 times a equal to 70. That means 10a equal to 70. Now we will see the fifth question. Fifth question is 3/4 of t is 15. 3/4 of t. 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/4. Okay. 3/4 of t എന്ന് വെച്ചാൽ into t. Okay, 3/4 into t is 3/4 of t is 15. So 3/4 t equal to 15. മനസ്സിലായോ? 3/4 means 3/4 of t, that means into t equal to 15. So all these are equations. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, now we will see one more question. 7 times m plus 7 gets you 77. That is the sixth subdivision in your fourth question. Fourth question le sixth subdivision aanu. 7 times m plus 7. So 7 times m plus 7. Okay, 7 times m. 7 times m nu vecha 7 into m plus 7 times m plus 7
gets you 77 is equal to 77. Okay, 7 times m plus 7 equal to 77. So I hope it's clear for you all. So here we have done the conversion of statements to equations. Okay, നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത എന്താ, statements equations ആക്കി മാറ്റി. So first statement എന്തായിരുന്നു, the sum of numbers x and 4 equal to 9 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, x plus 4 equal to, sum എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ അപ്പം തന്നെ പ്ലസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മ വരണം. ഡിഫറൻസ് എന്ന് കേട്ടാൽ എന്താണ്, മൈനസ്. ഓക്കെ, then next question was 3/4 of t equal to 50. That means 3/4 into t equal to 50. Then we have done 10 times a equal to 70. So 10 into a equal to 70. 10 times എന്ന് വെച്ചാൽ 10 into എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, 10 times a എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 into a equal to 70. Now the other question is 7 times m plus 7 gets you 77. 7 times m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 into m, that is 7m plus 7 is equal to 77. Okay, so this is all about conversion of statements into equations. Now we are going to see how to convert equations to statement forms. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി, ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇക്വേഷൻസിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോംസ് ആക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇക്വേഷൻസിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കാൻ നോക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് p plus 4 equal to 15. Okay, p plus 4 is equal to 15. So how will you convert this into statement? Plus ആണ് അല്ലേ, പ്ലസ് ആണ്, അപ്പോൾ എന്താ, സം അല്ലേ. സോ the sum of p and 4 is 15. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരെ. പ്ലസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സം, മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ്. സോ the sum of p and 4 is 15. Okay, the sum of p and 4 is 15. Okay, ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം, m by 5 equal to 3. Next question is m by 5 equal to 3. So how will you write this? m by 5 equal to 3. അപ്പോൾ എമ്മിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, ദ നമ്പർ m ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഇസ് 3. ദ നമ്പർ m അല്ലേ, ഈ m എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ്, അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ നമ്പർ m ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഇസ് 3. ഓക്കെ, the number m divided by 5 is 3, or you can write gives 3. gives 3 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതും കറക്റ്റാണ്. is 3 എന്നും എഴുതാം, gives 3 എന്നും എഴുതാം. ഓക്കെ, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. That is exercise 4.1 second question. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. n plus 5 is equal to 19. n plus 5 is equal to 19. n equal to 1. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ചെക്ക് വെദർ ദ വാല്യൂ ഗിവൻ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഗിവൻ ഹിയർ, n ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, സോ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1 ഫോർ n. സോ 1 plus 5 എത്രയാ, 6 അല്ലേ. 1 plus 5 is equal to 6. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എന്താ തന്നേക്കുന്നത്, 19. സോ is it a solution for the given equation? No, it is not a solution. അപ്പോൾ 1 plus 5 equal to 6 ആണ്. സോ LHS എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ വരേണ്ടത്, 6. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ വന്നത്, RHS is 19. ഓക്കെ, സോ
LHS not equal to RHS. That means 6 not equal to 19. Okay. അതായത് നമുക്കിവിടെ n-ന് 1 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ we got 6. Okay. But at the right hand side it is 19. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് LHS not equal to RHS. Now we will see one more equation. ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 7n plus 5 is equal to 19. n is equal to 2. Okay. n 2 ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Okay. So 7n, that means 7 into n. So 7 into 2, that is 14, plus 5 is equal to 19. We will see. 7 into 2 is 14, plus 5. 14 plus 5, yes, it is 19. So 19 equal to 19, therefore LHS equal to RHS. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല അല്ല, നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കേ, n2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ LHS ഈക്വൽ ടു RHS. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യാം. 4p minus 3 is equal to 13. p equal to 0. Okay, so the value for p here is 0. p 0 ആണ്. p 0 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 4 into 0 minus 3 is equal to 13. 4 into 0, any number into 0 is 0. 0 minus 3 is equal to 13. So 0 minus 3 is minus 3 equal to 13. So LHS RHS is equal ആണോ? അല്ല, it is not equal. Therefore LHS not equal to RHS. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ. LHS RHS ഈക്വൽ ആണോ? അല്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, പിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ we didn't get the equation. So we have done with that. Now we will see, solve the following equations by trial and error method. Okay, trial and error method വഴി നമ്മൾ equations solve ചെയ്യാൻ പോകും. Okay, now we are going to see the trial and error method. Okay, so through that method we are going to substitute or put different values, and we are going to check whether it is satisfying the equation or not. So I will write one question here. So what is this method? It is trial and error method. The first question is 5p plus 2 is equal to 17. Okay. So ഈ trial and error മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ, വിച്ച് ഇസ് ദ വേരിയബിൾ ഹിയർ, p is the variable. നമ്മുടെ വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ പല വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ്. സോ വെൻ p is equal to 0, ഫസ്റ്റ് pക്ക് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, വെൻ p is equal to 0, 5 into 0 plus 2 is equal to 17. So 5 into 0 is 0 plus 2 equal to 17. So 0 plus 2 is 2. It is not equal to 17. So LHS not equal to RHS. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ക് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ 5 into 0 is 0. 0 plus 2 equal to 17. 0 plus 2 is equal to 2. 2 which is not equal to 17. ഇപ്പോൾ LHS not equal to RHS. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി 0 ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തെഴുതും? ഹെൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു 0 ഇസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, പി 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
P equal to 1. Okay, P ക്ക് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. That time 5 into 1 plus 2 equal to 17. 5 into 1 is 5. 5 plus 2 is equal to 7. Okay, 5 plus 2 equal to 7. 7 not equal to 17. Therefore, LHS not equal to RHS. LHS RHS ന് ഈക്വൽ അല്ല. Because LHSൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? 7 ആ കിട്ടിയത്. When we substituted value 1 for P, we got 7. 7 is not equal to 17. So, hence, the value of P equal to 1 is not a solution for the given equation. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 0 കൊടുത്തു, 1 കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തത് 2 കൊടുക്കാൻ പോകും. See children, when you all do in your notebook, you have to do it as a continuation. Okay, continuation ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. P equal to 0 first കൊടുക്കുക, then P equal to 1 കൊടുക്കുക, then put P equal to 2. Okay, here I don't have space, that is why I just rubbed it off. Okay, P equal to 2. P equal to 2 ആകുമ്പോൾ 5 into 2 അല്ലേ, Pയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 കൊടുത്തു, plus 2 is equal to 17. അപ്പോൾ LHS നോക്കിക്കേ, 5 into 2. 5 into 2 is 10. 10 plus 2, 12. 12 not equal to 17. That means LHS not equal to RHS. Okay, so P equal to 2 is not a solution for the given equation. P 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് P 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ല. Because LHS is not equal to RHS. Now we are going to substitute next value, that is P equal to 3. So when P is equal to 3, 5 into 3. 5 P ആകുമ്പോൾ 5 into 3 plus 2. So 5 into 3 is 15. 15 plus 2 equal to 17. 15 plus 2 is 17 equal to 17. So LHS equal to RHS. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ LHSും RHSും ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ P equal to 3 is a solution for the given equation. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഹെൻസ് P equal to 3 is a solution for the given equation. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ Pക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുത്തു. That time we didn't get the equation, we didn't get the solution for the equation. Then we substituted 1. That time also we didn't get the solution. Then P equal to 2, അവിടെയും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ P equal to 3 ഇട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈക്വേഷനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത്. Hence, P equal to 3 is a solution for the given equation. കാരണം 5 into 3, 15. 15 plus 2, 17. So LHS equal to RHS. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ RHS ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകണം. ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് RHS ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകണം. LHS നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഓൾ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? സെറ്റപ്പ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ്. അതായത് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ എഴുതി എടുക്കണം. So take page number 82 in your textbook. So in that there is a 6th question. Okay, you have to see the 6th question. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Okay, isosceles triangle nathu vertex angle nu parayunna endana? It is twice either base angle. Okay, let the base angle be B in degrees. അപ്പോൾ ബേസ് ആംഗിളിന് നമ്മൾ B എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് 180 ഡിഗ്രി. ആ ഒരു ഹിൻറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. സോ ഫസ്റ്റ് അത് എഴുതാം. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതണം. സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. is equal to 180 degree. Okay, sum of the angles of a triangle equal to
180 ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ ബേസ് ആംഗിളിനെ ബി എന്ന് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ബേസ് ആംഗിൾ be B. Okay, or let base angle equal to B. അങ്ങനെ എഴുതാം. Okay. Now vertex angle is twice either base angle എന്നാ പറഞ്ഞത്. Okay. അപ്പോൾ vertex angle എന്താ? Vertex angle is twice, that means 2 times either base angle. Okay. So vertex angle എന്താ പറഞ്ഞാൽ twice either base angle. Okay. So 2 into B. ഇപ്പോൾ vertex angle എന്താണ്? 2 into base angle B എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. So vertex angle is equal to 2 into B. That is 2B. ഇപ്പോൾ vertex angle എന്തെന്ന് കിട്ടി? 2B എന്ന് കിട്ടി. Okay. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ആംഗിളിനെ ബി എന്ന് എഴുതി. സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ 180 ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട്? 3 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 3 ആംഗിൾസും ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 ആംഗിൾ ബേസ് ആംഗിളാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ബി എന്ന് എഴുതാം. ബി പ്ലസ് ബി അല്ലേ? ബേസ് ആംഗിൾ 2 ആണ്. ബി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വേർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ 2B ഇസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. അതായത് ബി പ്ലസ് 2B ഇസ് 4B അല്ലേ? ബി പ്ലസ് ബി 2B, 2B പ്ലസ് 2B 4B, 4B ഇസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബേസ് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 180/4 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസ് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സോ 4B ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 3 ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ബേസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ഒരു വേർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ 2B. സോ ബി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് 2B ഈക്വൽ ടു 180. ദാറ്റ് ഇസ് 4B ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, so that's all for today's class. I hope it's clear for you all. Thank you.